우리 사랑하는 온타리오 연합감리교회 모든 성도 여러분, 오늘 예배의 자리에 우리를 인도하신 분은 다름 아닌 성령님이심을 우리가 신뢰하게 되는 모든 분들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 또한 하나님께서는 성령을 통하여서 우리를 부르시고 우리를 찾으시는 분이십니다. 그 하나님의 부르심에 응답하여서 우리가 이 자리에 나왔으니 하나님과 더 깊이 교제하고 하나님을 더욱 깊이 알아가고 깨닫는 그러한 주일 예배가 되기를 간절히 원합니다. 지난 주일에 말씀을 드렸던 것과 같이 예배를 드리는 우리의 마음가짐이 너무도 중요하다라는 것을 우리 성도님들께서 다시 한번 생각하시면서 한 시간의 이 짧은 예배 시간에 온 마음을 다하여 집중하여 오늘 나에게 말씀하시는 하나님의 음성을 듣게 되는 여러분의 귀한 마음밭이 되시기를 또한 간절히 축원합니다. 우리 이렇게 속으로 한번 기도해 보시기를 바랍니다. 하나님, 누가 뭐래도 오늘 예배 가운데서 하나님 만나고 아버지의 음성을 듣는 예배가 되기를 원합니다. 나의 마음을 주님께서 정결하게 하시고 그 비워진 마음에 말씀으로 채워 주시옵소서. 우리 속으로 한번 이렇게 기도하며 예배의 자리에 나아가면 어떨까 생각합니다. 우리가 이러한 마음가짐으로 예배에 참여한다면 하나님께서 반드시 여러분들의 바람에 응답하시리라 믿습니다. 많은 분들께서 기도해 주시고 또한 하나님의 은혜로 지난 주간에 3박 4일간 켈팩 연회에 잘 다녀오게 됐습니다. 이번 연회의 주제는 너리쉬였습니다. 교단 안팎의 여러 어려움과 갈등 속에서 하나님께서 우리를 돌보시고 그럼에도 불구하고 우리를 먹이시리라 라는 너리쉬, 그것이 바로 이번 연회의 주제였죠. 삶의 수많은 어려움과 문제 속에서 주님, 지금이라도 내 생명 거두어 주십시오 라고 하나님께 기도했던 엘리야 선지자에게 까마귀를 통하여서 음식을 먹여주셨던 하나님, 말라 있던 강에 물이 흐르게 하시면서 그에게 목마름을 해소시켜 주셨던 그 하나님께서 우리에게도 동일하게 역사하리라는 믿음의 고백을 드리는 자리가 이번 연회의 자리였던 것 같습니다. 우리가 이번 연회에 함께 나누었던 소개 영상이 있는데요, 우리 잠깐 함께 보기를 원합니다. 이 내용을 잘 보시면요, 마음에 참 와닿는 영상이기도 하고요. 이게 서브타이틀이 있을 거예요, 영어로. 혹시 그거를 보시게 되면 훨씬 조금 더 편하게 보시지 않을까 하는데요. 혹시 없으면은 그냥 저희가 봐도 될 것 같아요. A movement is in the air, like a flock of starlings flying through the sky in complex yet beautiful patterns. We, the people of the California Pacific Annual Conference, have the opportunity to fly together in new and creative ways. At times, it may feel as if we are not making progress because our varied flocks don't appear to be flying in a uniform V formation. But a closer examination reveals the beauty of our difference, that conformity is not required, and that we are indeed soaring together as one. We represent one of the most diverse conferences in the entire connection. We celebrate a wide diversity of racial, socioeconomic, liturgical, and theological perspectives. And still, we are brought together in the unity of a shared mission to end hunger, in all its forms. We fly together to bring an end to the leading cause of hunger, poverty. Or as Jeremiah 29 verses 4 through 7 puts it, to bring an end to the absence of shalom. As our denomination experiences a time of flux and transition from what has been to what will be,
we look to an unknown but hopeful future. At times, it may feel messy and overwhelming. Shalom can be a precious commodity. It can be tiring to continue to flap our wings when the completion of the journey is unknown. The picture of what's to come may appear to be unclear and abstract. But if we will dare to continue extending our wings in faith, God's promise will undoubtedly sustain us. It is in our discipleship and devotion to the one who guides us that we can address the poverty that surrounds us in the world we are ministering in. We will fly together to combat the systematic inequality and discrimination that is so much a part of our present reality. As our collective murmuration ebbs and flows, we will seek to bring peace in conflict. We will advocate to protect our environment in this time of climate change. And we will feed those suffering from food insecurity and malnutrition. The journey is long and perilous. We won't get there overnight. In order to fly higher and further and to deal with these pressing needs, it is imperative that we rest and refuel. After years of flying through turbulent air, we could all use a time of centering, soul work, and respite. Are you ready to be nourished in mind, body, and spirit? Will you accept the invitation? 우리가 섬기고 있는 이 연합감리교회 안에 존재하는 이 수많은 교회들이 각자의 모습과 각자의 색깔을 가지고 있는 것과 같이 우리 개체교회 속의 성도들도 모두가 다른 모습, 다른 생각, 다른 성향을 가지고 있다는 사실을 우리는 인정해야 합니다. 우리가 영상으로 함께 보았던 것과 같이 이 영상에 나오는 새떼들이 무질서하게 날아다니는 것처럼 보이지만 그 속에서 아름다운 물결을 이루어내는 것을 볼 수 있었습니다. 각자가 다 다른 방향으로 나는 것 같이 보이지만 서로 부딪혀서 넘어지는 일이 없도록 상대방을 위한 공간을 항상 마련하고 있죠. 함께함을 통하여서 조화를 이루고 무엇보다 이 포식자들로부터 보호를 받으며 이동할 수 있게 되는 방법이기도 합니다. 우리가 이런 질문을 해볼 수도 있죠. 마치 철새, 기러기들과 같이 같은 경우는 아까 말했던 것과 같이 V자 포메이션을 가지고 이제 정돈되고 균형 있게 날아가는데 영상에 나와 있는 다른 이 새떼들은 혼란스러워 보이지 않나 이런 생각을 할 수 있습니다. 그런데 여기에는 큰 차이점이 하나가 존재합니다. 기러기가 날아갈 때 V자를 그리며 날아가는 이유는 바람의 저항을 적게 하여서 최소한의 에너지로 빠르게 이동하기 위한 방법이라는 거죠. 정돈되고 균형 있게 날아간다면 힘을 덜 들이고 효과적으로 앞으로 나아갈 수 있을 것입니다. 하지만 우리가 영상으로 함께 보았던 그런 새떼는 빠르게 이동하는 것이 목적이 아닙니다. 대신에 서로 조화를 이루는 것, 함께하는 것, 서로를 보호하며 하나의 공동체가 되는 것이 바로 그들의 날갯짓의 이유였던 것입니다. 교회도 마찬가지입니다. 우리가 무언가 효과적으로 힘을 최소한만 들이고 멀리 가는 것, 그것이 교회의 존재의 이유가 되지는 않습니다. 연약해져 있는 성도가 있다면 그들의 걸음에 발을 맞춰줄 수 있고 세상의 어려움과 시련을 마주할 때에 공동체가 서로를 의지하며 그 문제를 이겨내는 그 공동체가 진정한 믿음의 공동체, 신앙 공동체, 교회가 될 것입니다. 각자의 모습은 다르지만 서로를 존중하며 공간을 배려하고 그 대신에 예수 그리스도의 복음이라는 큰 가치를 가지고 조화를 이루는 것, 그것이 참된 교회의 모습이 아닐까 생각해 봅니다. 모두가 같은 생각을 가지고 있을 필요는 없습니다. 모두가 한 마음, 한 뜻으로 같은 소리만 내며 나아가는 공동체는 언제든지 부러질 수 있습니다. 마치 무지개가 7개의 색을 가지고 또한 그 색들이 서로 섞이지 않고 각자 고유의 색을 유지하며 빛을 내니까
그 모든 색들이 아름답게 조화를 이루며 무지개를 만드는 것과 같은 이치입니다. 각자의 색들을 유지하는 것이 더 아름다움을 가져오게 되는 거죠. 아마 여러분들 미술 시간에 해보신 분들도 계실 겁니다. 만약에 이 아름다운 빨간색, 주황색, 노란색, 초록색, 파란색, 남색, 보라색, 이 모든 아름다운 색깔을 하나로 합하면은 더 아름다운 색이 되지 않을까라는 생각에 모든 색을 다 섞어서 붓으로 하나로 묶어보면은 어떤 색이 나올까요? 그렇죠. 더 아름다운 색이 아닌 칙칙하고 거뭇거뭇한 회색, 검은색에 가까운 색이 나온다라는 것 다들 아실 것입니다. 하나가 되는 것 자체가 중요한 것이 아니라 각자의 모습을 존중하며 조화를 이루며 하나가 되는 것이 더 중요하다라는 거죠. 사랑하는 우리 온타rio 교회 모든 성도 여러분, 우리 교회는 특정한 삶의 배경 혹은 특정한 공통적인 모습을 가진 분들만이 정착하는 그런 교회가 아니라 어떠한 삶의 배경을 가졌던지 어떠한 생각을 가졌던지 편안하게 한 공동체를 이룰 수 있게 되는 그런 천국과 같은 신앙 공동체가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 이제 우리가 본문으로 이제 돌아가서요. 오늘이 바로 아까 인사했던 것과 같이 바로 Father's Day, 아버지의 날입니다. 아버지의 사랑을 기억하며 우리의 영의 아버지가 되시는 하나님의 사랑을 기억해 보는 주일이 바로 오늘 주일입니다. 오늘 본문인 갈라디아서 4장에서 사도 바울은 예수님께서 오셔서 우리들에게 하신 여러 가지 사역들 중에서 하나에 대하여 조금 더 구체적으로 설명하고 있습니다. 그것은 바로 하나님이 우리의 아버지가 되도록 길을 열어주신 예수님의 은혜입니다. 예수님께서 이 땅에 오시기 전까지 비록 우리는 하나님의 자녀들이었지만 보호자와 관리인들 아래에서 종과 같은 삶을 살았다고 오늘 우리가 함께 읽은 본문 1절과 3절은 이야기합니다. 여기에서 등장하고 있는 보호자와 관리인은 율법을 표현하는 의미이죠. 율법 아래에서 또한 율법에서 이야기하는 대로 마치 종과 같이 살아갈 수밖에 없었던 것을 이야기하는 것입니다. 하지만 예수님께서 이 땅에 오셔서 그 율법을 완성하심을 통해 율법 아래에 있던 모든 사람들에게 율법으로부터의 자유함을 선포하셨습니다. 그래서 율법을 통함이 아닌 영을 통하여 우리가 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 권세를 허락하여 주신 것이 바로 오늘 사도 바울이 갈라디아서 4장에서 이야기하는 예수 그리스도의 은혜인 것입니다. 예수의 영으로 말미암아 우리 모두는 율법 없이도 하나님을 아버지라 부를 수 있게 되었는데, 이 사실을 망각한 채 또다시 사람을 율법으로 정죄하고 판단하려 했던 갈라디아 교회의 몇몇 성도들을 향한 훈계가 이제 8절과 9절에 기록되어 있죠. 사랑하는 모든 성도 여러분, 우리도 이렇게 우리 스스로를 정죄하거나 혹은 타인을, 남을, 심지어는 사랑하는 가족을, 이웃을 정죄할 때가 있습니다. 겉모습으로 사람의 신앙의 깊이를 판단하려 할 때가 많습니다. 또 내 스스로도 그렇죠. 내 자신이 영적으로 바로 서지 못하는 모습을 보면서 좌절하고 낙심하게 되는 경우도 있습니다. 물론 우리의 영성을 건강하게 유지하기 위해서 예배, 기도, 찬양, 영적 교제 등 영성 훈련에 힘써야 하는 것은 분명한 사실입니다. 하지만 우리가 그렇게 하지 못하고 있다고 하여서 하나님이 우리의 아버지가 안 되시는 것은 아니다라는 이야기죠. 하나님과 가까이 지낼 때에는 하나님이 나의 아버지가 되어주시고, 하나님과 멀리 지내는 것과 같이 여겨지는 때에는 하나님께서 지금 나는 너의 아버지가 아니다, 그렇게 말씀하시지 않으신다는 것입니다.
이것이야말로 우리가 율법에 얽매여 있다라는 것에 대한 증거가 됩니다. 우리 하나님의 크신 사랑을 오히려 우리가 제한하고 있는 것은 아닌가? 우리 스스로에게 물어보아야 할 것입니다. 하나님은 사랑이시라고 했습니다. 비록 자녀가 죄 가운데 있다고 하더라도 아버지의 자녀를 향한 사랑은 결코 끊어지지 않습니다. 비록 자녀가 만약에 죄 때문에 하나님께서 자녀들을 사랑하시지 않으셨다면 결코 예수를 우리에게 보내주시지 않으셨을 것입니다. 사랑하니까, 안타까우시니까 직접 육신의 몸을 입으시고 이 죄악된 세상에 우리를 건져내어 주시기 위해 뛰어들어 주신 분이 바로 우리 아버지 하나님이심을 우리는 반드시 기억해야 합니다. 하나님은 이와 같이 조건 없이 또한 모든 것을 걸어도 아깝지 않을 정도로 우리를 사랑하여 주시는 분이십니다. 그런 아버지와 같은 분이 우리 하나님이시죠. 아버지의 날이 돌아올 때마다 제 마음속에 떠오르는 진짜 아버지 상이 되시는 한 목사님이 계십니다. 여러분들도 다들 잘 아실 것인 바로 손양원 목사님이죠. 손양원 목사님은 모든 사람들에게 전심을 다하여 사랑을 전하였던 정말 아버지와 같은 분이셨습니다. 그 당시에 한센병자들의 수용시설이었던 이 애양원에서 그들과 동고동락하며 그들의 손을 잡아주고 함께 기도하고 같은 음식을 나누어 먹으며 모든 것을 쏟아부었던 그러한 사랑의 삶을 이 손 목사님은 살아오셨습니다. 모든 한센병자들의 아버지와 같은 분이셨고 애양원 시설 안의 모든 병자들이 이 손 목사님을 무척이나 사랑했습니다. 그러다가 한 사건이 있었는데요. 한 여자 성도가 이 손양원 목사님을 시기하기 시작했다라는 거예요. 모든 한센병자들이 손양원 목사님만 너무 좋아하고 사랑하는데 자신에게는 그렇게 사랑으로 해주지 않으니 시기심이 생겼던 것입니다. 손양원 목사님을 그렇게 시기하고 미워하는 이 여자 성도에게 손 목사님은 그와 똑같이 대응하지 않으시고 오히려 그의 집을 매일같이 찾아가서 그를 위로하고 음식을 싸서 가져다 주며 이 성도를 더욱 극진히 아끼셨다고 합니다. 그 모습을 보고 다른 한 성도가 이 목사님에게 물었습니다. 목사님 싫다고 험담이나 하고 다니는 저 사람이 뭐가 예쁘다고 그렇게 잘해주세요? 물어보았습니다. 이 물음에 이제 목사님이 대답하셨죠. 사랑으로 녹여내야 하기 때문입니다. 사랑 앞에서 모든 사람은 녹아집니다 라고 대답을 했다고 합니다. 이 손양원 목사님이 얼마나 사랑이 많으셨던 분이신지 그의 별명이 바로 사랑의 원자탄 아니겠습니까? 이 손양원 목사님에게 한 가지 더 유명한 간증이 있죠. 우리도 다들 들어서 아시는 이야기일 것입니다. 여순 반란 사건 때 좌익 세력 중 한 명이었던 이 안재선이라는 청년에 의해서 손양원 목사님의 두 아들인 손동인, 손동신 청년이 살해를 당하게 되었습니다. 얼마 뒤에 이 여순 반란 사건이 수습되고 안재선이라는 청년은 즉결 처분을 받아서 총살형을 눈앞에 두고 있었습니다. 바로 그 순간에 손양원 목사님이 그에게 뛰어가서 내가 이 청년을 용서하니 제발 그를 죽이지 말라고 간곡히 부탁하여서 이 안재선이라는 청년의 목숨을 살리게 되죠. 그냥 이 청년을 용서하고 그의 잘못을 잊는 것도 너무나 힘든 일이었겠지만 이 손양원 목사님은 안재선 청년을 자신의 양자로 삼아서 아들 삼아서 그와 함께 살게 되었습니다. 그저 어느 정도 사랑했던 것이 아니라 온전하고도 완전하게 그를 사랑하였던 것입니다. 사랑하는 온타리오 연합감리교회 모든 성도 여러분, 물론 손양원 목사님의 사랑과 하나님의 사랑을
완전하게 비교할 수는 없겠지만 이 손 목사님의 사랑을 통하여서 하나님의 사랑을 우리는 이해해 볼 수 있게 되는 것 같습니다. 하나님은 이와 같이 우리를 사랑하시는 우리의 진정한 아버지가 되십니다. 하나님의 사랑하는 독생자 예수께서 바로 우리의 죄 때문에 십자가 모든 고통을 당하시고 죽게 되었습니다. 하나님 입장에서는 자신의 사랑하는 아들을 죽게 한 원수와 같은 존재들이 바로 우리들이다라고 할 수 있을 것입니다. 그러한 우리들을 나무라지 않으시고 오히려 더 사랑하셔서 우리를 아들, 딸 삼아주시고 우리의 진정한 아버지가 되어주신 하나님의 사랑이 얼마나 크고 놀라운지 우리는 늘 기억하고 유념하며 살아가야 합니다. 아버지의 사랑이 바로 이와 같이 순결하고 고귀한 사랑임을 다시 한번 느끼게 되는 오늘 아버지 주일이 되었으면 좋겠습니다.